This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see direct speech to indirect speech part 4. You just write heading direct speech to indirect speech part 4. Direct speech to indirect speech part 4. You just refer to part 1 and 2 for all the explanations about the direct speech to indirect speech. இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்? Orders, commands and requests. Orders, commands and requests. Today is the last class. Okay? Next, இந்த எபிசோட்ல exclamatory நான் முடிச்சிருவேன். Understand? Shall we start? Okay. நீங்க below that you please write orders, commands and requests. Okay? Below that, in reporting orders, commands and requests, in reporting orders, commands and requests, the indirect speech is introduced by some verbs expressing ordered, commanded and requested, and the imperative mood is changed into the infinitive. In reporting orders, commands and requests, the indirect speech is introduced by some verbs expressing ordered, commanded and requested, and the imperative mood is changed into the infinitive. Infinitive டூ போட்டு எழுதக்கூடியது, டூ போட்டு verb வரும். That is called an infinitive. Okay? You see here, இந்த கேஸ்ல நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது? இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல தட்ட கொண்டு வரக்கூடாது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, வெதர் ஆர் இப்ப கொண்டு வந்துடக்கூடாது. தேர்ட் ஒன், இங்கே வாட், வென் அதெல்லாம் வராது. அப்ப அந்த இம்பரேட்டிவ் மூடு என்னவா மாறும்? இன்ஃபினிட்டிவா மாறும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Shall we start? Okay. Rama said to Ravi, comma, inverted commas close ஆகுது. Go out, inverted commas close ஆகுது. Understand? Direct speech. Rama said to Ravi, comma, inverted commas start ஆகுது. Go out, inverted commas close ஆகுது. இப்போ இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல என்ன வரும்? said to. இங்க என்னது ஆர்டர் பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல? அப்போ ராமா ஆர்டர்டு ரவி, ராமா ஆர்டர்டு ரவி என்ன வரும்? தட்டு போடக்கூடாது, வெதர் எதுவுமே வராது. அப்ப என்ன வரும்? ஸ்ட்ரைட்டா இன்ஃபினிட்டிவ் வந்துடும். ராமா ஆர்டர்ட் ரவி டு கோ அவுட். ராமா ரவியை பார்த்து ஆர்டர் பண்ணாரு. என்னது? டு கோ அவுட், வெளியில போ, வெளியில போ. ராமா ஆர்டர்ட் ரவி டு கோ அவுட். இஸ் இட் கிளியர்? Shall I repeat them? Okay. Direct speech. Rama said to Ravi, comma, inverted commas start ஆகுது. Go out, inverted commas close ஆகுது. Okay? full stop எல்லாம் வச்சுக்கிறங்க. Okay? Direct speech. Said to, அதுக்கு பதிலா Rama ordered Ravi to go out. அப்ப இங்க infinitive யூஸ் பண்றோம். Understand? Next. He said to him, comma, inverted commas start ஆகுது. Please wait here till I return. He said to him. அவன் அவனிடம் சொன்னார். அவர் அவனிடம் சொன்ன. எப்படி முன்னாடி எடுத்துக்கிறீங்க? He said to him, comma, inverted comma start ஆகுது. Please wait here till I return. நான் திரும்பி வர வரைக்கும் இங்க வெயிட் பண்ணுங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்ப இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சை பாருங்க. அப்ப இந்த கேஸ்ல ப்ளீஸ் போடுறாருல, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக் என்ன வரும்? ரிக்வெஸ்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நம்மளே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். He requested him, அது அப்படியே தான். He requested him. ப்ளீஸ்க்கு பதிலாக தான் இங்கே ரிக்வெஸ்ட் போட்டுட்டா மறுபடியும் ப்ளீஸ் போடக்கூடாது. ஏன்னா இப்ப ரிப்போர்ட் பண்றது இல்ல, இங்க வந்து ப்ளீஸ் போட முடியுமா? போட முடியாது. அவ டைரக்டா பேசும்போது ப்ளீஸ் இங்க வராது. He requested him to wait there. ஹியருக்கு பதிலாக என்ன வரும்? டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்போ ஹியர் இப்போ ஒன்று என்ன வரும்? தேர். ஓகே. So he requested him to wait there till he returned. அப்ப ரிப்போர்ட்டிங் verb இங்க past tenseல இருக்கு. He said to himல. அப்ப இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல என்ன வரும்? I returned வரும். புரியுதா? past tense போடணும். So he requested him to wait there till he returned. Understand? Shall I repeat them? Okay. He said to him,
comma inverted comma start ஆகுது. Please wait here till I return. Indirect speech. He requested him to wait there till he returned. Next. Inverted comma start ஆகுது. Call the first witness. Comma inverted commas close ஆகுது. Said the judge. Judge சொன்னாரு. என்ன சொன்னாரு? Call the first witness. First witness கூப்பிடுங்க. Inverted comma start ஆகுது. Call the first witness. Comma inverted commas close ஆகுது. Said the judge. Indirect speech பாருங்க. The judge commanded them. நம்மளா them போட்டுக்கிற வேண்டியதான். Okay. The judge commanded them to call the first witness. First witness கூப்பிடுங்க. The judge commanded them to call the first witness. அப்ப இங்கே to call infinitive. Okay. Should I repeat them? Okay. Direct speech. Inverted comma start ஆகுது. Call the first witness. Comma inverted commas close ஆகுது. Said the judge. Indirect speech. The judge commanded them to call the first witness. Next. He shouted. He shouted. Shout பண்ணார் அவரு. Comma inverted commas close ஆகுது. Let me go. என்ன போக விடுங்க. He shouted. Comma inverted commas start ஆகுது. Let me go. Inverted commas close பண்ணிக்கிறேங்க. அதுக்கு முன்னாடி full stop வச்சுக்கணும். Okay. எப்பவுமே inverted commas கடைசியா தான் போடணும். Then indirect speech என்ன வரும்? He shouted. அப்படியே தான். He shouted to let him go. அப்ப இந்த கேஸ்ல he வந்ததுனால let him go. அது என்னவாகும்? மீ என்னவாகும்? அவரை. புரியுதா? He shouted to let him go. அவரை போக விடுங்க. அவர் ஷவுட் பண்ணாரு. He shouted to let him go. Shall I repeat them? Okay. Direct speech. He shouted, comma inverted comma start ஆகுது. Let me go. Inverted commas close பண்ணிக்கிறங்க. Then indirect speech. He shouted to let him go. Next. He said, comma inverted comma start ஆகுது. Be quiet. அமைதியா இருங்க. Be quiet and listen to his speech. அமைதியா இருங்க. And listen to his speech. அவருடைய ஸ்பீச்சை கேளுங்க. Understand? He said, comma inverted comma start ஆகுது. Be quiet and listen to his speech. Inverted commas close பண்ணுங்க. இப்ப indirect speech பாருங்க. He urged. He urged. இந்த verb the requestக்கு பதிலா request அதை தாண்டி கொஞ்சம் மேல போனோம்னா urge. வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டது urged. Okay. He urged them to be quiet. அப்ப to கொண்டு அதுல infinity. Okay. be யோட to சேர்த்துறோம். He urged them to be quiet and listen to his speech. Understand? He urged them to be quiet and listen to his speech. Shall I repeat them? Okay. He said, comma inverted comma start ஆகுது. Be quiet and listen to his speech. Indirect speech. He urged them to be quiet and listen to his speech. Next. He said to him, comma inverted comma start ஆகுது. Leave the room and don't return. He said to him, comma inverted comma start ஆகுது. Leave the room and don't return. ஆர்டர் ரிமார்க் பண்றாரு. அப்போ என்ன வந்துடும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா verb. He ordered him. Understand? Direct speech. He ordered him to infinity கொண்டாடணும். He ordered him to leave the room and don't return. என்ன வரும்? Not to return. புரியுதா? Don't return not to return போடணும். Okay. He ordered him to leave the room and not to return. Understand? Shall I repeat them? Okay. Direct speech. He said to him, comma inverted comma start ஆகுது. Leave the room and don't return. Indirect speech. He ordered him to leave the room and not to return. Next one. Inverted comma start ஆகுது. Direct speech. Bring me a cup of milk. Bring me a cup of milk. எனக்கு a cup of milk கொண்டு வாங்க. Inverted commas close ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி கமா போட்டுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எப்பவுமே இன்வெர்டர் கமாஸ் தான் கடைசியில வரணும். ஃபுல் ஸ்டாப்பா இருந்தாலும் கடைசியில இன்வெர்டர் கமாஸ் வரணும். ஓகே. இந்த கேஸ்ல இன்வெர்டர் கமாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பிரிங் மீ எ கப் ஆஃப் மில்க், கமா இன்வெர்டர் கமாஸ் க்ளோஸ் ஆகுது. செட் த சுவாமி டு த வில்லேஜர்ஸ். ஓகே. இன்வெர்டர் கமாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பிரிங் மீ எ கப் ஆஃப் மில்க், கமா இன்வெர்டர் கமாஸ் க்ளோஸ் ஆகுது. செட் த சுவாமி டு த வில்லேஜர்ஸ். செட் த சுவாமி டு த வில்லேஜர்ஸ். இப்ப இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சை பாருங்க. த சுவாமி asked the villagers to bring me என்னவாகும்? him.
The Swami asked the villagers to bring him a cup of milk. Understand? The Swami asked the villagers to bring him a cup of milk. Understand? Shall I repeat them? Okay. Direct speech, inverted commas start ஆகுது. Bring me a cup of milk, comma, inverted commas close ஆகுது. Said the Swami to the villagers. Indirect speech, the Swami asked the villagers to bring him a cup of milk. Last one, direct speech, inverted commas start ஆகுது. Sit down, boys. Sit down, boys, comma, inverted commas close ஆகுது. Said the teacher. Sit down, boys. Understand? Inverted commas start ஆகுது. Sit down, boys, comma, inverted commas close ஆகுது. Said the teacher. Indirect speech பாருங்க. The teacher, இந்த கேஸ்ல the teacher asked the boys சொல்றதை விட the teacher told the boys நல்லா இருக்குல்ல, அதை போட்டுக்கிற வேண்டியதுதான். இட்ஸ் நாட் கம்பல்சரி. ஓகே, ஆஸ்கர் தான் போடணும், நம்ம சிச்சுவேஷனுக்கு தக்கவாறு போட்டுக்க வேண்டியதுதான். The teacher told the boys to sit down. அங்கே இன்ஃபினிட்டி கொண்டாந்துடணும். டு சிட் டவுன் இன்ஃபினிட்டி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கேஸ்ல கொஸ்டினா பண்ணலாம இது பண்றதுனால அவங்க the teacher told the boys to sit down. Understand? Shall I repeat them? Okay. Direct speech, inverted commas start ஆகுது. Sit down, boys, comma, inverted commas close ஆகுது. Said the teacher. Indirect speech, the teacher told the boys to sit down. That's all. இப்ப last one, we are going to see exclamatory sentences. Exclamatory sentences. Heading போட்டுக்கிறங்க. So main heading வந்து direct to direct see அடிச்சுங்க. மெயின் ஹெட்டிங் வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச் டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் பார்ட் 4, அதான் மெயின் ஹெட்டிங். அதுல இதில் பார்க்கணும், சப் ஹெட்டிங்கா போட்டுக்கணும். இந்த கேஸ்ல எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்சஸ். ஓகே, இந்த எபிசோடோட முடிஞ்சிடும், இந்த கிளாஸோட முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஸ்டார்ட். ஓகே. In reporting exclamations, the indirect speech is introduced by some verbs expressing exclaimed, comma, applauded, etc. போய்கிட்டு இருக்கும். ஓகே. In reporting exclamations, the indirect speech is introduced by some verbs expressing exclaimed, comma, applauded, etc. So here, exclamatory sentence ல என்ன வரக்கூடாது? Whether or if லாம் வரக்கூடாது. ஓகே, that வரும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டு இன்ஃபினிட்டிக்கு வேலை இல்லை. பாருங்க எப்படின்னு பாருங்க. டைரக்ட் ஸ்பீச், he said, comma, இன்வெர்ட் கமா ஸ்டார்ட் ஆகுது. அலாஸ், அலாஸ், ALES, அலாஸ், ஆச்சரிய குறி போட்டுக்கிறங்க. ஐ எம் டெரிபிளி பெயின்டு, இன்வெர்ட் கமாஸ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இப்போ இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சை பாருங்க. இது ஆச்சரிய குறி போட்டுக்கிறதுனால அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹி எக்ஸ்கிளைம்டு. ஓகே, அலாஸ்னா என்னன்னா சேடா சொல்லக்கூடிய ஒரு வேர்டு அது. ஹி எக்ஸ்கிளைம்டு சேட்லி. ஹி எக்ஸ்கிளைம்டு அந்த அலாஸ்க்கு பதிலாக சேட்லி. He exclaimed sadly. என்ன கன்ஜெக்ஷன் கொண்டு வரணும்? தட் கொண்டு வரணும். He exclaimed sadly that. ஐக்கு பதிலாக என்ன வரும்? He. ஆமுக்கு பதிலாக was. He was terribly pained. ஏன்னா ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் பாஸ்ட் டென்ஸ் இருக்கு. He said இருக்குல்ல ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப். அதை பார்க்கணும். ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் என்ன டென்ஸ் இருக்குமோ அது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். He exclaimed sadly that he was terribly pained. Understand? Shall I repeat them? Okay. Direct speech. He said, comma, inverted comma start ஆகுது. Alas, ஆச்சரிய குறி போட்டுக்கிறங்க. I am terribly pained, inverted commas close பண்ணுங்க. full stop வச்சுக்கிறங்க. ஓகே. Indirect speech. He exclaimed sadly that he was terribly pained. Next one. She said, comma, inverted comma start ஆகுது. How clever he is. ஆச்சரிய குறி போட்டுக்கிறங்க. inverted commas close பண்ணுங்க. She said, comma, inverted comma start ஆகுது. How clever he is. ஆச்சரிய குறி inverted commas close பண்ணுங்க. இப்போ இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சை பாருங்க. She exclaimed, இங்க என்ன வரணும்? கன்ஜெக்ஷன் that. So exclamatory sentence that கொண்டாடணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? She exclaimed that she was, ஹவுக்கு என்ன வரும்? very. She exclaimed that she was very clever. How clever ஆச்சரியத்தோடு சொல்லும் போது அப்ப என்ன? very clever வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. She exclaimed that she was very clever. Shall I repeat them? Okay. Direct speech. She said, comma, inverted comma start ஆகுது. How clever
he is. ஆச்சரியக்குறி இன்வெர்டட் கமாஸ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. அப்ப ரிப்போர்ட்டிவ் வெர்ப் செட் பாஸ்ட் டென்ஸ் இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஈஸ் வந்து என்ன வரும்? வாஸா மாறிடும் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல. ஸோ இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் she exclaimed that she was very clever. That's all. Next. The principal said, இன்வெர்டட் கமா ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி கமா போட்டுக்கணும் என்ன? The principal said, கமா இன்வெர்டட் கமா ஸ்டார்ட் ஆகுது. பிரேவோ. பிரேவோன்னா என்ன? அப்ரிஷியேட் பண்றது, பாராட்டுறது, அப்ளாட் பண்றது. ஓகே, பிரேவோன்னா. ஓகே, ஆச்சரியக்குறி போட்டுருங்க. யூ ஹாவ் டன் வெல். யூ ஹாவ் டன் வெல். இன்வெர்டட் கமாஸ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. The principal said, கமா இன்வெர்டட் கமாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பிரேவோ ஆச்சரியக்குறி போடுங்க. யூ ஹாவ் டன் வெல். பாராட்டாரு, நீ நல்லா செய்திருக்கிற என்று பிரின்சிபல் அப்ரிஷியேட் பண்ணி சொல்றது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? த பிரின்சிபல் செட் இன்வெர்டட் கமாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பிரேவோ ஆச்சரியக்குறி போட்டுருக்கிறேன். யூ ஹாவ் டன் வெல். இன்வெர்டட் கமாஸ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஃபுல் ஸ்டாப்ல வச்சுக்கிறீங்க. ஓகே, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் எப்படின்னு பாருங்க. த பிரின்சிபல் இந்த கேஸ்ல என்ன வரும்? பிரேவோன்னா அப்ரிஷியேட் பண்றது, பாராட்டுறது, அந்த மாதிரி இது. அப்ப அப்ளாடட். கரெக்டா? த பிரின்சிபல் அப்ளாடட் மீ. ஏன்னா யூ ஹாவ் டன் வெல், நீ நல்லா செய்திருக்கன்னா அது என்னத்தானே குறிக்குது. அப்ப அந்த கேஸ்ல அந்த ப்ரொனவுன் எப்படி கொண்டாடணும்? த பிரின்சிபல் அப்ளாடட் மீ. பிரின்சிபல் என்ன அப்ளாட் பாராட்டினாரு. தட் அப்ப பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இருக்கு. இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்ன வரும்? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டா சேஞ்ச் ஆகும். த பிரின்சிபல் அப்ளாடட் மீ, தட் கன்ஜெக்ஷன் வரும். The principal applauded me that I had done well. Understand? Shall I repeat them? Okay. Direct speech. The principal said, comma, inverted comma start ஆகுது. Bravo. Bravo. ஆச்சரியக்குறி. You have done well. Full stop வச்சு inverted commas close பண்ணுங்க. Direct speech. The principal applauded me that I had done well. Understand? Next. A soldier said. A soldier said. Military man. Okay. A soldier said, comma, inverted commas start ஆகுது. alas ஆச்சரியக்குறி. alas அப்படின்னா என்ன? வருத்தத்தோட சொல்றது. our foes are too strong. our foes, foesனா என்ன? FOES, foes. FOES, foes, அதாவது எனிமீஸ் அர்த்தம். our foes are too strong. நம்மளுடைய எதிரி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான்னு அந்த சிப்பாய் சொன்னாராம். ஓகே, அந்த சோல்ஜரு மிலிட்டரி மேன் சொன்னாராம். A soldier said, comma, inverted comma start ஆகுது. alas ஆச்சரியக்குறி போட்டு our foes are too strong. inverted commas க்ளோஸ் பண்ணுங்க. full stop வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுங்க. டைரக்ட் ஸ்பீச் பாருங்க. A soldier exclaimed. அப்ப alas வந்து என்ன வரும்? sadly. A soldier exclaimed sadly that conjunction வரணும்ல. A soldier exclaimed sadly that அவர் வந்து என்ன வரும்? their foes were, ஆர் வந்து வேற ஆயிரும், பாஸ்ட்ல ஆயிரும். ஓகே, a soldier exclaimed sadly that their foes were too strong. too strong. ஓகே, வெரி ஸ்ட்ராங்கும் போட்டுக்கலாம், தப்பு ஒண்ணும் இல்லை. ஓகே, நீங்க டூ ஸ்ட்ராங்னே போட்டுக்கிறீங்க. ஓகே, a soldier அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்னு அழுத்தம் திருத்தமா சொல்றது. ஓகே, a soldier exclaimed sadly that their foes were too strong. Shall I repeat them? Okay. Direct speech. A soldier said, comma, inverted comma start ஆகுது. alas ஆச்சரியக்குறி போட்டுக்கிறேங்க. our foes are too strong. foes, FOES, எதிரிகள். ஓகே, இன்வெர்டட் கமாஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டுக்கிறேங்க. இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். a soldier exclaimed sadly, alasக்கு பதிலாக sadly கொண்டு வரேன். a soldier exclaimed sadly that their foes were too strong. That's all. Last one. இன்வெர்டட் கமாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. டைரக்ட் ஸ்பீச். how smart you are. how smart you are. ஆச்சரியக்குறி போட்டு இன்வெர்டட் கமாஸ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. அவர் டீச்சர் செட், எங்க டீச்சர் சொன்னாங்க நீ எவ்வளவு ஸ்மார்ட் அப்படின்னு. ஓகே, டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்வெர்டட் கமாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. how smart you are. ஆச்சரியக்குறி போடுங்க, இன்வெர்டட் கமாஸ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. அவர் டீச்சர் செட். அப்ப அவர் டீச்சர் செட், தட் இஸ் ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப்னா பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு. அதனால you are அது என்ன ஆகும்? வேற மாறிடும். இப்போ பர்சன் எப்படி பாருங்க, என்ன பார்த்து சொல்றாப்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறீங்க. அவர் டீச்சர் எக்ஸ்கிளைம்டு, ஆச்சரியத்தோட ரொம்ப சொல்றது. ஓகே, அவர் டீச்சர் எக்ஸ்கிளைம்டு தட் ஐ வாஸ் வெரி ஸ்மார்ட். ஹவுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லணும்? வெரி. ஓகே, ஏன்னா இது வந்து இந்த ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சென்டென்ஸ்ல அது நேரடியாக பேசும்போது ஹவ் வந்து இருக்கும். ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது ஹவ்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே,
So our teacher exclaimed that I was very smart. Shall I repeat them? Okay. Direct speech, inverted commas start ஆகுது. How smart you are. ஆச்சரியக்குறி போட்டுக்கங்க. Inverted commas close பண்ணுங்க. Our teacher said. Indirect speech. Our teacher exclaimed that I was very smart. That's all. ஸோ டைரக்ட் ஸ்பீச்சு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சு இதோட முடிஞ்சிருது. நான் உள்ள டீப்பா போகல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி நான் எடுத்திருக்கேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட். மத்த ஏரியாலாம் நான் ரொம்ப டீப்பா போயிருக்கேன். இந்த கேஸ்ல டீப்பா போகல. ஏன்னா அது டைரக்ட்டா கிளாஸ் எடுத்தோம்னா, அது வேற மாரி இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ உங்களுக்கு டைரக்ட் டூ இன்டைரக்ட்னா எப்படியும் தெரிஞ்சிருதுல்ல. 4 ஐட்டங்க தான். ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வரும். தென் இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ். அதுக்கு அடுத்து ஆர்டர்ஸ், கமாண்ட்ஸ், ரிக்வெஸ்ட்ஸ். அடுத்து எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ். அவ்வளவுதான். இதுல ரொம்ப டீப்பா போய்க்கிட்டு இருக்கும். ஓகே. மொத்தத்துல உங்களுக்கு டைரக்ட் இன்டைரக்ட் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன எடுக்க போறேன்னா, கொஸ்டின் டேக்ஸ் எடுக்க போறேன். கொஸ்டின் டேக். புரியுதா? கொஸ்டின் டேக்ஸ் எடுக்க போறேன். வெயிட் ஃபார் டுமாரோ. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? லெட் மீ ஃபினிஷ் அப் டு திஸ் லெவல். Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivedu. Thank you.